کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ خاندان کے جن خاندانوں میں حفاظ پیدا ہوتے ہیں. کتنا بلند مقام ہوتا ہے حفاظ کا، جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں. یہ حفاظ حافظ قرآن ہے. جس چیز کا، جس کتاب کو حفظ کرتا ہے وہ کتاب ہے کیا، اس کا تعلق ماہ مبارک سے کیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ ماہ مبارک، اس ماہ مبارک میں قرآن کریم نازل ہوا. ماہ رمضان کو ماہ رمضان جو چیز بناتی ہے وہ نزول قرآن ہے. نزول قرآن کی وجہ سے یہ مہینہ متبرک ہوا، بابرکت ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی آخری تاریخ کو ایک خطبہ عطا فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم. اے انسانیت، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. انسانیت سے مخاطبت ہو رہی ہے، انسانیت سے مخاطبت ہو رہی ہے. لیکن روزے اہل ایمان پر فرض. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں، آپ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم. اے انسانیت، تم پر عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. سامنے کون بیٹھا ہے؟ اہل ایمان بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں. انسانیت سے مخاطبت کیوں ہو رہی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ جب یہ آیت بیان کر رہا ہے تو وہاں بھی ناس کا ذکر ہوتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، لیکن دیکھو یہ روزے اہل ایمان پر فرض کیے گئے ہیں. لیکن تم تو روزے رکھو گے، جو روزے نہیں رکھ رہے عالم انسان، ان سے تمہیں روزے رکھوانے بھی ہیں، ان سے روزے رکھوانے بھی ہیں. یہ دین کا پیغام ان تک پہنچنا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم نے کلام آپ پر نازل کیا اس کو وہاں تک پہنچا دیجیے جہاں تک نہیں پہنچا. ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے افغان کی تقدیر، ہر فرض ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ معلوم چند بہت کم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، 25-30 لوگ. یہ امتی ہیں. کس کے امتی؟ جس پر قرآن کریم نازل ہوا، انسانیت تک پہنچا. قرآن کریم کیا ہے؟ فیہا کتب قیمہ، تمام آسمانی کتابیں اس کتاب میں موجود. قرآن کریم کی صفت مہیمن اللہ بیان کر رہا ہے. تمام آسمانی کتابوں کا نگہبان قرآن کریم. یہ قرآن ہے، یہ کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوسائٹل ریفارمز in the light of divine guidance. تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا. 1400 سال پہلے قرآن کریم کے اصول آج بھی اپلائی ہوتے ہیں نا. قرآن ایک زندہ کتاب ہے. اقبال فرماتا ہے کہ خدائے زندہ، زندوں کا خدا. ہم نے کیا کہ اکنامکس ایک بڑا موضوع ہے اس وقت دنیا کا. قرآن کریم اکنامکس کے حوالے سے کیا بیان کرتا ہے؟ گڈ گورننس، ایتھیزم، کلائمیٹ چینج، LGBT، نئے کتنے مسائل سامنے. کیا قرآن جو کہ ایک مکمل کتاب ہے، کیا ایڈریس ہی کرتی مسائل کو؟
हमारा दीन अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, अल्लाह ताला फरमाए मैंने दीन मुकम्मल कर दिया। तो दीन तो मुकम्मल हो गया ना, तो अब जितनी हिदायत देनी है वो कुरान से मिलेगी। तो क्या हम रिसर्च कर रहे हैं? कुरान करीम, आखिरी बात अर्ज करता हूँ, कुरान करीम फंडामेंटल्स देता है। हर अहद का आदमी उन फंडामेंटल्स की रोशनी में सिस्टम क्वाइन करता है। क्या सिस्टम क्वाइन किया जा रहा है पूरे आलम इस्लाम में? तो ये दीन की नाकामी नहीं, या हमारी नाकामी। कहला यकूना गुलतम बैनल अगनियाए मिनकुम, सूरह हजर में अल्लाह फरमा रहा है ना इकोनॉमिक्स के हवाले से, ऐसा ना हो कि तुम्हारे ही मुआशरे में दौलत चंद हाथों में घूमती रहे। सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ आज इकोनॉमिक्स कहते हैं, नॉट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ क्या होती है? 1400 साल पहले अल्लाह बता चुका है ये बात। गुड गवर्नेंस, अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर, जिन्हें हम जमीन पर इख्तियार देंगे वो नमाज कायम करवाएंगे, ज़कात के इदारे कायम करेंगे, नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे। ये 4 काम है जो कुरान बता रहा है कि तुम्हें इख्तियार मिलेगा तो तुम्हें ये काम करना है। न समझोगे तो मिट जाओगे है हिंदुस्तान वालों, इकबाल ने उसको कहा था तकसीम से पहले। न समझोगे तो मिट जाओगे है हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तो नेवर टुडे, अब भी कुछ वक्त वो नहीं हुआ उम्मत की सतह पे, कुछ बड़े काम करने होते हैं। काश हज के मौके पर पूरी उम्मत यकजा हो, कुरान जमा हो, एक एजेंडा बनाया जाए। उम्मत की सतह पे कितने काम हमें करने हैं, उम्मत को जहालत से कैसे निकालना है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है, उसके लिए दिमाग का इस्तेमाल ज़रूरी है। मैं बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुजार राशिद अंसारी साहब का। मैंने जैसे आगाज़ में अर्ज़ किया था, मुझे कुछ इस बात पर कि 3 नस्लें, एक नस्ल कुरान करीम पढ़ रही है और एक नस्ल ऐसे बच्चे तैयार कर रही है कि जो उनकी नस्लों में दीन को शामिल करते हैं। ये असल में ये जो दीन है ना, ये सिर्फ ये लफ्ज़ों की जुगाली नहीं है, ये लफ्ज़ों की जुगाली नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ऐ लोगों जो ईमान के दावेदार हो, वो बात क्यों कहते हो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते? अल्लाह को ये बात बहुत नागवार गुजरती है। दीन नाम है अमल का, ईमान और अमल सालिह दोनों साथ साथ चलते हैं। कुरान अपने अंदर कैसे उतरता है, हृदय जान कैसे बनता है, खून में शामिल कैसे होता है, उसके लिए एक लफ्ज़ होता है तमस्सुक बिल कुरान, कुरान से जुड़ना होता है। मैंने अभी सिर्फ बात की थी छोटी सी, 3 आयतें आरिफ भाई हम रोज़ पढ़ें समझ कर, 1 साल में हम में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा हमारी अपनी ज़ात में, कि मैं क्या था, मैं कहाँ खड़ा था और मैं कहाँ पहुँच गया। ये बरकतें हैं, ये रहमतें हैं, ये फजल है अल्लाह का, सिर्फ और सिर्फ कुरान की वजह से। मैं